Hello everyone. We will start for the new chapter from the pharmaceutics 1, that is immunity and the immunological products. So first of all we will see the introduction to the immunity. So immunity is the ability of the body to protect against all types of foreign particles or the foreign bodies like bacteria, virus and the toxic substances which enter the body. So immunity is the body's natural defense against the एनी इन्फेक्शन. ओके, की ज्याला आपण रोग प्रतिकारक शक्ती असंही म्हणतो. सो इम्युनिटी इज द ॲबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेन्स्ट ऑल फॉरेन बॉडीज लाईक बॅक्टेरिया, व्हायरसेस और द टॉक्सिन्स ऑफ सच microorganisms. So as it protects us from the disease, it is called as disease resistance. ओके, जनरली इम्युनिटी जी काही आहे बॉडीची आपल्या, ती आपल्याला डिसीज होण्यापासून प्रोटेक्ट करते आहे. सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज द डिसीज रेजिस्टन्स. सो लॅक ऑफ इम्युनिटी इज ऑल्सो नोन ॲज ससेप्टिबिलिटी. जर का रोगप्रतिकारक क्षमता किंवा इम्युनिटी नसेल तर त्याला ससेप्टिबिलिटी म्हटलं जातं, किंवा असे पर्सन जे आहेत ते इझिली एखाद्या इन्फेक्शनसाठी ससेप्टिबल होतात. So immunity is done by immune system, which is a complex network of lymphoid organ such as bone marrow, lymphs, spleen, etc. Okay, so immunity is a function of lymphoid organs like bone marrow, thymus and spleen. They produces the different types of antibodies or the cells which protect against the different diseases by either killing the microorganisms like viruses or the bacteria. Okay, so the basic cause of disease in human being is the invasion of pathogenic microorganisms like bacteria and the virus. Okay, so basically disease कशामुळे होतोय? It is due to the bacteria or viruses. So the power of the body to resist the effect of the invasion of microorganism in body is called as immunity. So different viruses, toxins, then carcinogen, fungus, pollution, bacteria, germs, then parasite causes the diseases. So to protect our body from all such disease causing agents is known as immunity. So factor which are responsible for immunity. Actually immunity किंवा immune system कशा प्रकारे वर्क करते किंवा ती कशा प्रकारे प्रोटेक्ट करते आपली बॉडी. The following factors are responsible for producing the immunity in a human being. First one is either by phagocytosis or by the antibody formation. So what is that phagocytosis? I think you have heard about that word, that is phagocytosis. So phagocytosis means the ingestion of bacteria by certain cells of the body which make them harmless. Then phagocytosis is caused by two types of body cells, that is cells of reticuloendothelial system and the white blood corpuscle, that is WBC. Okay, so phagocytosis means what? It is the ingestion of bacteria by certain body cell. जे काही बॅक्टेरिया असेल त्या बॅक्टेरियाजना आपल्या बॉडी सेल्स एंगल्फ करतात किंवा इंजेस्ट करतात. तुम्ही डायग्राममध्ये पाहू शकता इथे कशा प्रकारे फॅगोसायटोसिस केलं जातं आहे. ओके, अँड दॅट बॅक्टेरिया इज मेड हार्मलेस. सो फॅगोसायटोसिस जनरली सेल्स ऑफ रेटिक्युलो एंडोथेलियल सिस्टीम करतात किंवा WBCs. Then the cells of reticuloendothelial system are present in the liver and the spleen, and this cell ingest the bacteria and make them harmless. So from the blood circulation such harmless microorganisms enter the lung and disintegrate there. So generally reticuloendothelial systemच्या सेल्स ह्या लिव्हर आणि स्प्लीनमध्ये प्रेझेंट असतात. सो ह्या सेल बॅक्टेरियाजना एंगल्फ करतात किंवा इंजेस्ट करतात आणि त्यांना हार्मलेस करतात. Again through the blood circulation
सच हार्मलेस मायक्रो ऑर्गॅनिझम एंटर द लंग आणि लंगमध्ये त्यांचं डिसइंटिग्रेशन होतं आहे, दॅट इज ब्रेकडाऊन होते कम्प्लिटली. The next one are the white blood cell or the white blood corpuscle, that is the WBCs. So WBC help in the destruction of bacteria. So when pathogenic bacteria enter the body, most of the leukocytes are carried out to the infected area. So they remain at the site of infection, ingest the bacteria and make them harmless. So WBC मधल्या ल्युकोसाइड्स ज्या आहेत त्या फायगोसायटोसिस करतात बॅक्टेरियाचं, त्यांना हार्मलेस करतात. सो ल्युकोसाइड्स विथ देअर एनक्लोज हार्मलेस मायक्रो ऑर्गॅनिझम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पस. सो जनरली एखादं जर का आपल्याला काही कट वगैरे असेल किंवा बाउंड्स असतील त्याच्यामध्ये पस फॉर्म होतो किंवा सडनली एखाद्या ठिकाणी पससुद्धा होऊ शकतो. सो हा पस होण्याचं रिझन काय आहे, दॅट इज द जो काही इन्फेक्टेड एरिया आहे त्या ठिकाणी ल्युकोसाइड्स कॅरी केल्या जातात, त्या तिथे बॅक्टेरियाजना इंजेस्ट करतात, त्यांचं कन्वर्जन हार्मलेस बॅक्टेरियामध्ये करतात आणि तो जो काही कॉम्बिनेशन तयार होतं आहे ल्युकोसाइड प्लस हार्मलेस बॅक्टेरिया, दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ पस or that is excreted from the body in the form of pus. The next mechanism is the antibody formation. Okay, so the nature has given further protection for the microorganisms by forming the substances known as antibodies. So आपल्या बॉडीमध्ये बॅक्टेरियाज किंवा व्हायरसेस किंवा इतर कोणताही पॅथोजेनिक एजंट एंटर झाल्यानंतर आयदर त्याचं फॅगोसायटोसिस केलं जातं, त्यांचं डिस्ट्रक्शन केलं जातं किंवा त्यांच्या अगेन्स्ट आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज फॉर्म होतात आणि नंतर त्या अँटीबॉडीज त्या बॅक्टेरियाजना आयदर किल करतात किंवा आपल्या बॉडीला त्यांच्यापासून प्रोटेक्ट करतात. सो द नेचर हॅज गिवन फर्दर प्रोटेक्शन फॉर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम बाय फॉर्मिंग सबस्टन्सेस विच आर नोन ॲज अँटीबॉडीज. So the antibodies may be defined as a substance formed in the body in response to the presence of foreign proteins and certain other materials in the tissues. The production of antibodies in the body is stimulated by the invasion of pathogenic microorganisms. So the nature of antibodies depend upon the manner in which pathogenic microorganisms produce their harmful effect. So for this purpose, the pathogenic microorganisms may be divided into two groups, that is bacteria producing the endotoxin and bacteria producing the exotoxins. Okay, so generally आपल्या बॉडीमध्ये पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया व्हायरसेस एंटर झाल्यानंतर त्यांच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात. सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पॅथोजन, either it is producing the exotoxins or either it is producing the endotoxins, त्या प्रकारच्या अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात. सो फर्स्ट वन इज द बॅक्टेरिया प्रोड्युसिंग द एक्झोटॉक्झिन. सो ड्युरिंग द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया सम पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया फॉर्म पॉयझनस सबस्टन्सेस विच डिफ्यूज थ्रू द बॅक्टेरियल सेल वॉल इन टू द मीडियम इन विच दे आर ग्रोईंग, हेन्स दे आर नोन ॲज एक्झोटॉक्झिन्स. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय एक्झोटॉक्झिन्स? एक्झो मीन्स आउटसाईड द बॉडी. असे काही बॅक्टेरियाज आहेत की जे टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करतात आणि ते आपल्या बॉडीच्या बाहेर मीडियममध्ये सिक्रीट करतात. मीडियममध्ये म्हणजे आपल्या जो काही ह्युमन आहे त्याच्या बॉडीमध्ये ते टॉक्झिन सिक्रीट करतात. सो दिस टॉक्झिन्स आर कॅरीड आउट टू ऑल पार्ट्स अँड दस प्रोड्युसिंग द हार्मफुल इफेक्ट. सो हे काही जे काही बॅक्टेरियाचे एक्झोटॉक्झिन्स आहेत ते ह्युमनच्या किंवा ज्याला इन्फेक्शन झालेलं आहे त्या पर्सनच्या बॉडीमध्ये पूर्ण बॉडीमध्ये ते ट्रॅव्हल होतात आणि त्यापासून आपल्याला इल इफेक्ट किंवा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होतो. सो इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्झोटॉक्झिन्स द ह्युमन बॉडी प्रोड्युसेस द अँटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट. सो जे काही टॉक्झिन्स आपल्या बॉडीमध्ये आहेत त्यांच्या अगेन्स्ट आपली बॉडी अँटीबॉडीज तयार करते आणि त्या एक्झोटॉक्झिनचं न्यूट्रलायझेशन केलं जातं. सो द अँटीबॉडीज विच आर कपॅबल ऑफ न्यूट्रलायझिंग द एक्झोटॉक्झिन आर नोन ॲज अँटीटॉक्झिन. सो ह्या एक्झोटॉक्झिनच्या अगेन्स्ट ज्या काही अँटीबॉडीज प्रोड्यूस झालेत आपल्या बॉडीमध्ये त्या अँटीबॉडीजना
अँटीटॉक्झिन असं म्हटलं जातं. ओके. द नेक्स्ट वन इज द बॅक्टेरिया प्रोड्युसिंग द एंडोटॉक्झिन. The toxin produced by some pathogenic microorganism does not diffuse through the bacterial cell wall, but it remains in the cell of the bacteria and it's therefore called as endotoxin. बट असे काही बॅक्टेरियाज आहेत की जे टॉक्झिन प्रोड्यूस करतात, पण ते जे काही टॉक्झिन्स आहेत ते बॅक्टेरियाच्या बॉडीच्या बाहेर सिक्रीट केले जात नाहीत, ते बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्येच राहतात. सो these endotoxins are liberated only when the bacteria are disintegrated. सो जेव्हा अशा बॅक्टेरियांचं डिसइंटिग्रेशन होतं त्यावेळेला त्यांच्या बॉडीमधले एंडोटॉक्झिन्स हे ह्युमनच्या बॉडीमध्ये सिक्रीट होतात किंवा ते बाहेर येतात. सो इन सच केसेस द अँटीबॉडीज प्रोड्यूस शुड बी व्हेरी इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट सच बॅक्टेरियाज. सो दे शुड रिड्यूस द डिसइंटिग्रेशन ऑफ द मिनिमम so that minimum amount of endotoxin will be liberated, or these antibodies are named according to their mode of action. सो अशा एंडोटॉक्झिन प्रोड्यूस करणाऱ्या बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट डिफरंट टाईपचे अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये तयार होतात, जेणेकरून बॅक्टेरियाचं कमीत कमी डिस्ट्रक्शन होईल आणि कमीत कमी टॉक्झिन आपल्या बॉडीमध्ये बाहेर पडतील. ओके. सो अशा टाईपच्या बॅक्टेरियाजना किंवा अशा टाईपच्या बॅक्टेरियाजपासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये डिफरंट अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात आणि त्यांचं मेकॅनिझमसुद्धा डिफरंट आहे. फर्स्ट आहे ऑप्सोनिन अँटीबॉडीज. ओके. सो अँटीबॉडी विच मेक द बॅक्टेरिया मोर ससेप्टेबल टू द फॅगोसायटोसिस आर नोन ॲज ऑप्सोनिन. सो ऑप्सोनिन these are a type of antibody which makes the bacteria more susceptible for the phagocytosis. सो जेव्हा ऑप्सोनिन अँटीबॉडीज बॅक्टेरियाजना अटॅच होतात त्यावेळेला ऑप्सोनिन अटॅच बॅक्टेरियाचं इझिली फॅगोसायटोसिस केलं जातं. ओके. सो ऑप्सोनिन these are the antibody which attaches to the bacteria body and make the bacteria more susceptible for the phagocytosis. So such bacteria get easily phagocytosed by the WBCs or the cells of reticuloendothelial system. The next are the agglutinins. So agglutinin, these are the type of antibodies which cause the agglutination of the bacteria are called the agglutinins. Okay. So agglutination is the type of agglomeration or coagulation of the proteins which are present in bacteria so that the bacteria get killed. The next one is the precipitin. So antibody which precipitate the endotoxin are called as precipitin. सो प्रेसिपिटिन काय करतात? प्रेसिपिटिन अँटीबॉडीज बॅक्टेरियामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या एंडोटॉक्झिनचं प्रेसिपिटेशन करतात. द नेक्स्ट आर द बॅक्टेरिओलायझिन. सो अँटीबॉडी विच प्रिपेअर बॅक्टेरिया फॉर लायसिस. हे काय करतात? बॅक्टेरिओलायसिन बॅक्टेरियाचं लायसिस करतात किंवा बॅक्टेरियाचं ब्रेकडाऊन करतात. और दे प्रिपेअर द बॅक्टेरिया फॉर लायसिस. ओके. तुम्ही डायग्राममध्ये पाहू शकता इथे एंडोटॉक्झिन आणि एक्झोटॉक्झिन कसे आहेत ते. एक्झोटॉक्झिन जे आहेत ते बॅक्टेरियाच्या बाहेर पडलेले आहेत आणि एंडोटॉक्झिन जे आहेत ते बॅक्टेरियाला स्टिक आहेत. ओके. So here we see the different mechanisms of the immunity. So next one is the type of immunity, which are the different type of immunities or the defenses of the body. First one are the acquired immunity, next one are the innate immunity. Okay. Basically immunityचे दोन टाईप आहेत. फर्स्ट आहे acquired immunity, नेक्स्ट आहे innate immunity or the natural immunity. इनेटलाच नॅचरल इम्युनिटीसुद्धा म्हटलं जातं. सो ॲक्वायर्ड मीन्स वॉट? द इम्युनिटी दॅट डेव्हलप ड्युरिंग द लाईफ टाईम. ओके.
or during your lifetime. Innate means what? बर्थ झाल्यानंतर जेव्हा एखाद्या पर्सनचं लाईफ स्टार्ट होतं त्यावेळेला ते डिफरंट टाईप ऑफ पॅथोजन्सना किंवा पॅथोजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात आणि त्यापासून जे काही आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात किंवा डिफेन्स मेकॅनिझम फॉर्म होतात त्याला ॲक्वायर्ड इम्युनिटी म्हटलं जातं. ओके. Then acquired immunities are of two types, that is active immunity and the passive immunity. So active means what? Develop in response to an infection or the vaccination. Active immunity means what? आपल्याला एखादं इन्फेक्शन झाल्यानंतर त्याच्या अगेन्स्ट ज्या काही अँटीबॉडीज सिंथेसाईज केल्या जातात किंवा जे काही इम्युनिटी प्रोड्यूस होते किंवा वॅक्सिनेशन केल्यानंतर ज्या काही अँटीबॉडीज आपल्याला मिळतात किंवा अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये तयार केल्या जातात त्यांना त्या सिस्टीमला ॲक्टिव्ह इम्युनिटी म्हटलं जातं किंवा ॲक्टिव्ह इम्युनायझेशन म्हटलं जातं. सो वॅक्सिनेशनमध्ये काय केलं जातं? किल्ड पॅथोजन्स किंवा ॲटिन्युएटेड पॅथोजन्स किंवा त्यांचे न्यूट्रलाइज टॉक्झिन्स आपल्या बॉडीमध्ये दिले जातात एक्सटर्नली आणि त्यांच्या अगेन्स्ट जे काही आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज तयार होतात जेणेकरून एखादा डिसीज जर का आपल्याला पुढे झाला तर आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज ह्या रेडी राहतात. फॉर एक्झाम्पल कोरोना वॅक्सिन. सो आपल्याला इथे डिफरंट फॉर्म्स वॅक्सिनचे दिले जात आहेत जेणेकरून आपल्या बॉडीमध्ये इम्युनिटी तयार होईल किंवा अँटीबॉडीज तयार होतील. सो जेव्हा एक बाय चान्स जर का कोरोना इन्फेक्शन झालं तर आपल्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या अँटीबॉडीज त्याच्या अगेन्स्ट वर्क करू शकतात आणि आपल्याला कोरोनापासून प्रोटेक्ट करू शकतात. ओके. The next one is the passive immunity. It develops after you receive antibodies from someone or the somewhere else. Okay, passive immunity means what? की जिथे डिरेक्टली आपल्याला अँटीबॉडीजच दिल्या जातात. ओके. Then active immunity is again of two type, that is natural and artificial. Natural means what? Antibody develop in response to infection. ॲक्च्युली आपल्याला इन्फेक्शन झाल्यानंतर ज्या काही अँटीबॉडीज प्रोड्यूस होतात त्यांना नॅचरल ॲक्टिव्ह इम्युनिटी म्हटलं जातं. आणि आर्टिफिशियल मीन्स वॉट? अँटीबॉडीज डेव्हलप इन रिस्पॉन्स टू अ वॅक्सिनेशन. जेव्हा वॅक्सिनेशन दिल्यानंतर आपल्या अँटीबॉडीज तयार होतात त्याला आर्टिफिशियल ॲक्टिव्ह इम्युनिटी म्हटलं जातं. देन आहे पॅसिव्ह इम्युनिटीचे सुद्धा दोन टाईप आहेत. फर्स्ट आहे नॅचरल पॅसिव्ह इम्युनिटी. नॅचरल मीन्स वॉट? अँटीबॉडी रिसीव्ह फ्रॉम द मदर, फॉर एक्झाम्पल थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क. जेव्हा मदर थ्रू आपल्याला रेडीमेड अँटीबॉडीज मिळतात चाइल्डला त्याला नॅचरल पॅसिव्ह इम्युनिटी म्हटलं जातं. और द नेक्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल पॅसिव्ह इम्युनिटी. द अँटीबॉडी रिसीव्ह फ्रॉम द मेडिसिन, फॉर एक्झाम्पल अ गॅमा ग्लोब्युलिन इंजेक्शन ऑर द इन्फ्युजन. जेव्हा आपल्याला इंजेक्शन थ्रू डिरेक्टली अँटीबॉडीज सप्लाय केल्या जातात त्याला आर्टिफिशियल पॅसिव्ह इम्युनिटी म्हटलं जातं. द नेक्स्ट आहे इनेट इम्युनिटी ऑर द नॅचरल इम्युनिटी. सो द ऑर्गन्स, टिश्यू अँड द सेल ऑफ द इम्युन सिस्टीम दॅट यू आर बॉर्न विथ, these are the natural defenses of the body. For example, skin आहे or different enzymes at the openings of body, that all that are the natural immune system of the body. Then first one is the innate immunity or the natural immunity. It is also called as a natural or the native immunity and consists of mechanism that exist before infection and are capable of the rapid responses to the microbes. ॲक्च्युली आपल्या बॉडीमध्ये जे काही प्रेझेंट असते इम्युनिटी किंवा डिफेन्स मेकॅनिझम इन्फेक्शन व्हायच्या आधी त्याला नॅचरल इम्युनिटी म्हटलं जातं. सो इट कंप्रायजेस 4 टाईप ऑफ डिफेन्स बॅरियर्स, दॅट इज ॲनाटॉमिकल बॅरियर, फायगोसायटिक बॅरियर्स, ब्लड प्रोटीन्स अँड द सायटोकाइन्स. सो फर्स्ट आहे ॲनाटॉमिकल बॅरियर्स किंवा आपल्या बॉडीचे डिफरंट पार्ट्स लाईक स्किन असेल. Skin is a natural type of defense mechanism or the mechanical barrier which retard the entry of microbes. ओके. स्किन जी आहे आपली ती नॅचरली आपल्या बॉडीला
मायक्रोबची एंट्री होण्यापासून प्रोटेक्ट करते आहे. सो ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट दॅट इज pH 3 to 5 रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ मायक्रोब्स. ओके, जे काही आपल्या गॅस्ट्रिक किंवा स्टमकमध्ये ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट आहे तिथे ऑटोमॅटिकली मायक्रोबची ग्रोथ रिटार्ड केली जाते. देन आहे म्युकस मेम्ब्रेन. ओके, म्युकस मेम्ब्रेन ॲट द डिफरंट बॉडी ओपनिंग्स. सो म्युकस entraps the foreign microorganisms and prevent them to get entered in the body. The next one is the physiological barriers, that is the temperature, low pH. Okay, so body temperature and the fever response inhibits the growth of some pathogen. Okay, आपल्या बॉडीमध्ये जर काय पॅथोजन एखादा एंटर झाला तर बॉडीचं टेम्परेचर राईज होतं किंवा फिवर प्रोड्यूस होतो, विच इज अ फिजिओलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ पॅथोजन. त्या इलेवेटेड किंवा फिवर टेम्परेचरला सर्टन मायक्रोब्स किल केले जातात. देन नेक्स्ट वन इज अ लो pH. So acidic pH of stomach, that is pH 2, kills most ingested microorganism. Then next are the phagocytic barrier, that is the neutrophils, macrophages and the NK cell or the natural killer cell. They ingest and destroy microbes by endocytosis and the phagocytosis. The next one is the inflammatory barriers. So the tissue damage and the infection induce leakage of vesicular fluid containing serum protein with the antibacterial activity. Okay, so there is a tissue damage or the infection which induces the leakage from the vesicular or the vascular fluid which contain the serum protein with the antibacterial activity. So certain serum protein has the antibacterial activity. So all these are the natural defense mechanisms or the types of natural immunities. So the next one is the type of innate immunity. There are three types of innate or the natural immunity. First one is the species immunity, then racial immunity and the individual immunity. So what is meant by spatial or the species immunity? Is the total immunity shown by all members of the species against the pathogen. For example, birds immune to the tetanus. Okay, species म्हणजे काय, ज्या ज्या डिफरंट प्राण्यांच्या प्रजाती आहेत, फॉर एक्झाम्पल ह्युमन आहे और सर्टन ॲनिमल्स आहेत, बर्ड्स आहेत, रेप्टाईल्स आहेत, हे जे काही डिफरंट स्पेसीस आहेत त्या स्पेसीजना ओन स्वतःची अशी इम्युनिटी असते. फॉर एक्झाम्पल बर्ड्स आर इम्युन टू द टिटॅनस. जे काही बर्ड स्पेसीज आहे ते टोटली टिटॅनियसला इम्युन असतं किंवा टिटॅनियसच्या अगेन्स्ट डिफेंस मेकॅनिझम त्यांच्यामध्ये नॅचरली प्रेझेंट असतं. द नेक्स्ट वन इज द रेशियल इम्युनिटी, इज दॅट इन विच व्हेरियस रेसेस शो marked difference in their resistance to certain infection. Racial means what? The certain Negro peoples have a high resistance to the yellow fever and certain white races are very susceptible to it. जे काही निग्रो पर्सन्स आहेत और सर्टन व्हाईट पर्सन्स, सो निग्रो पर्सन्स आर नॅचरली डिफेन्स्ड or they has a natural resistance for the yellow fever, but white peoples are more susceptible to the yellow fever. The next one is the individuals. So individual immunity is very specific for each and every individual despite having the same racial background and the opportunity to exposure. For example, some person have more resistance against the cold and the skin diseases than the other. So person to person immunity change होते. एखादा पर्सन सर्टन एका डिसीजला ससेप्टेबल असेल तर तोच दुसरा पर्सन त्या डिसीजला तितक्या प्रमाणामध्ये ससेप्टेबल असेल असंच नाही आहे. सो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल इम्युनिटी ही डिफरंट आहे. द नेक्स्ट वन इज द ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. सो ॲक्वायर्ड और द ॲडॅप्टिव्ह इम्युनिटी इज द इम्युनिटी दॅट इज डेव्हलप्ड बाय द होस्ट and its body after exposure to suitable antigen and after transfer of antibodies or the lymphocyte from an immune donor. So acquired immunity either actively produce होती है किंवा passively ती produce केली जाती है. So which are the characteristic of the acquired immunity? First one is the antigenic specificity.
then diversity, then immunologic memory, then self or the non-self recognition. The next one is type of acquired immunity are the active immunity and the passive immunity. So active immunity is induced by the natural exposure to the pathogen or by the vaccination. Again, active immunity is of two types, natural acquired and the artificial acquired immunity. Then passive immunity achieved by transfer of immune products such as antibody or the synthesized or the sensitized T cell from an immune individual to non-immune one. Again, passive immunity is of two types, natural and the artificial passive immunity. Then we seen the next one is the mechanism of active immunity. So the body's immune system provides protection by synthesizing the antibodies or immunoglobulins in response to an antigen. Okay, so आपण मेकॅनिझम्स पाहिले, पॅथोजन ची पॅगोसायटोसिस होते किंवा अँटीबॉडीज प्रोड्यूस केल्या जातात. सो प्रायमरी इम्यून रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस वेन द होस्ट इज अटॅक्ड by certain microbe for the first time. The antibodies start to generate after a certain period as the binding of an antigen with its particular antibody is very specific. So first time जेव्हा पॅथोजेनिक इन्व्हेजन होतं आहे किंवा इन्फेक्शन होतं आहे त्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये अँटीजनच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज प्रोड्यूस तयार व्हायला स्टार्ट होती आहे. द नेक्स्ट वन इज द सेकंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. when occur an individual is being attacked by the same antigen subsequently, it is a rapid process. पण जेव्हा सेम पॅथोजन सेकंड टाईम इन्फेक्शन करतात त्यावेळेस रॅपिडली अँटीबॉडीज प्रोड्यूस केल्या जातात. सो ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्यून रिस्पॉन्स टेक्स टू डिस्टंट फॉर्म, दॅट इज ह्युमरल अँड द सेल मिडिएटेड रिस्पॉन्स. Okay. Okay, the next one is the difference between active and the passive immunity. We've seen the type. Okay, so first one is in case of active immunity, antigens are injected in a human body as a result of antibodies are formed. ॲक्टिव्हमध्ये काय होतं आहे, अँटीजन्स आपल्या बॉडीमध्ये इंजेक्ट केले जात आहेत. पॅसिव्हमध्ये काय केलं जातं आहे, रेडीमेड अँटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन अ ह्युमन बॉडी. पॅसिव्हमध्ये डिरेक्टली आपल्याला अँटीबॉडीज दिल्या जात आहेत. देन इन केस ऑफ ॲक्टिव्ह इम्युनिटी ऑनसेट ऑफ ॲक्शन इज स्लो बिकॉज स्लोली अँटीबॉडीज बॉडीमध्ये तयार केल्या जातात. इन केस ऑफ पॅसिव्ह इम्युनिटी ऑनसेट ऑफ ॲक्शन इज क्विकर, कारण आपल्याला इथे रेडीमेड अँटीबॉडीज मिळतात. देन इन केस ऑफ ॲक्टिव्ह इम्युनिटी प्रोड्यूस इज फॉर लॉंगर पिरियड. जी काही ॲक्टिवली इम्युन प्रोड्यूस होते किंवा अँटीबॉडीज प्रोड्यूस केल्या जात आहेत त्या लाँग पिरियडसाठी आपल्या बॉडीला प्रोटेक्ट करू शकतात. देन इन केस ऑफ पॅसिव्ह इम्युनिटी प्रोड्यूस लास्ट फॉर शॉर्ट पिरियड. रेडीमेडच्या काही अँटीबॉडीज मिळाल्यात आपल्याला त्या शॉर्ट पिरियडसाठी वर्क करतात. देन नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ॲक्टिव्ह इम्युनिटी ट्रीटमेंट इज प्रॉफिलॅक्टिक ऑर प्रिव्हेंटिव्ह. एखादा डिसीज होण्याच्या आधी जी काही मिळते आपल्याला त्याला ॲक्टिव्ह इम्युनिटी असं म्हटलं जातं किंवा प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स म्हटलं जातं. इन केस ऑफ पॅसिव्ह इम्युनिटी ट्रीटमेंट इज थेराप्युटिक ऑर द क्युरेटिव्ह. इन्फेक्शन झाल्यानंतर ॲज अ थेराप्युटिक किंवा क्युअर करण्यासाठी आपल्याला पॅसिव्ह इम्युनिटी दिली जाते आहे. द एक्झाम्पल्स ऑफ ॲक्टिव्ह इम्युनिटी आर द वॅक्सिन ऑर द टॉक्झाईड, की जे दिल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज प्रोड्यूस होतात. Example of passive immunity are the sera, which are the ready-made antibodies. Okay. The next one is the immunological products. How these immunological products are produced, or which are the different types of immunological products are present, that we will continue in the next lecture. So now we will stop here. Yes, and so thank you for your attention.